हा आपला टॉपिक आहे इंट्रोडक्शन टू ॲसिड अँड बेस. सो वी हॅव बीन स्टडिंग दिस टॉपिक in which earlier we have studied all the basic part regarding acid and base. म्हणजे ॲसिड आणि बेस हे डे टू डे लाईफमध्ये आपल्याला कुठं कुठं पाहायला मिळतात किंवा ते ॲसिड आणि बेसेस ओळखायचे कसं हे आपण याची इंट्रोडक्टरी पार्ट याच्या अगोदरच्या सेशनमध्ये आपण पाहिलेलं आहे. तर ॲसिड ओळखायचं कसं, बेस ओळखायचं कसं, तर जनरली जे आपण खाद्यपदार्थ खातो आणि जे चवीला आंबट असतात त्यांना आपण ॲसिड असं म्हणतो, किंवा जे खाद्यपदार्थ चवीला कडू असतात साधारण त्याला आपण बेस असं म्हणतो. पण प्रत्येक पदार्थ आपण खाऊन त्याची टेस्ट घेऊ शकत नाही, त्यामुळं काही इंडिकेटर्ससुद्धा आपण वापरतो. सो दोज आर द सबस्टन्सेस ऑर द केमिकल सबस्टन्सेस बाय विच वी कॅन डिस्टिंग्विश बिटवीन ॲसिड अँड बेस. दोज आर कॉल्ड ॲज indicators. So there are two types of indicators which we have also studied. Natural indicators, which are made from some natural substances, and some of the indicators are made in the laboratory, like litmus. So we know that there are two types of litmus paper, blue litmus and red litmus. Then we have methyl orange, phenolphthalein or methyl red. So these are the some chemical substances by which we can distinguish between acid and base. तर कुठल्या कुठल्या खाद्यपदार्थांमध्ये कुठलं कुठलं ॲसिड असतं याचासुद्धा थोडासा भाग आपण याच्या अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलेला आहे. या सेशनमध्ये आपण ॲसिड आणि बेस यांच्या ज्या डिटेलमध्ये प्रॉपर्टीज आहेत त्या प्रॉपर्टीज बघणार आहोत. त्यानंतर त्याचे काही युजेस आहेत आणि ते युजेस झाल्यानंतर हे ॲसिड आणि बेस जर आपण एकत्र केलं तर त्यांच्यापासून आपल्याला काय प्रोडक्ट मिळतं ते सुद्धा आपण या आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत. तर आपण पुढचा भाग आपण या सेशनमधला सुरू करूया, जो आपला मेन पॉईंट आहे. वी विल स्टार्ट विथ ॲसिड. सो वी हॅव द डेफिनेशन ऑफ ॲसिड. ॲसिड इज सच अ सबस्टन्स विच गिव्स H पॉझिटिव्ह आयन्स इन सोल्युशन स्टेट. सो दोज आर कॉल्ड ॲज ॲसिड्स. सो ही त्याची डेफिनेशन आपण करू शकतो की जो पदार्थ आपल्याला पाहायला मिळतो त्याच्यामध्ये जर H पॉझिटिव्ह आयन हा मेन कन्स्टिट्युएंट असेल तर त्या पदार्थाला ॲसिड असं म्हणायचं. फॉर एक्झाम्पल, सपोज इफ वी हॅव HCl विच इज हायड्रोक्लोरिक ॲसिड. सो वी हॅव अनदर एक्झाम्पल H2SO4 or we have another HNO3. So let us consider these three examples. HCl, that's hydrochloric acid, H2SO4, that is sulfuric acid, and HNO3, which is nitric acid. So all these examples we have one factor common over here, that is H. So here also H is there. In HNO3 also H is there. So H positive is the main constituent amongst all these three chemical substances. That's why these three are called as acid. So these are some examples of acids. Now here one example is given. HCl dissociates in water solution. Now we have to understand this one. Dissociates in the sense, in HCl two ions are there, or HCl is made up of two elements. When hydrogen and chlorine combines, HCl is formed. And suppose if we have to dissociate them, that is if we have to separate them in a water solution, in that case H positive ion, that is hydrogen, gets dissociated. So it dissociates in water solution and we get the equation as HCl. In bracket it is written that AQ. So AQ in the sense aqueous solution. So in that state H positive ions and Cl negative ions gets separated. So this is done with any of the acid. Suppose if we take a solution of any acid, H positive ions are getting separated in this way, which are called as hydrogen ion. As we know that when hydrogen has a positive ion, chlorine has negative ion, that's why when they come together, from that the compound HCl is formed. And in reverse way, if we make a solution of that HCl or hydrochloric acid, H positive ions and Cl negative ions gets separated. So this is acid. Now
this is a quick revision which we have studied earlier. There are some substances which we use as a foodstuff. In those substances, some of the acids are there. We know the vinegar. In vinegar, acetic acid is there. In orange and lemon, citric acid is there. Then in tamarind म्हणजे चिंच, त्या चिंचेमध्ये टार्टारिक ॲसिड असतं. तर हे काही सबस्टन्सेस आहेत ज्याच्यामध्ये हे ॲसिड्स आपल्याला पाहायला मिळतात. देन वी हॅव टोमॅटो. इन टोमॅटो वी हॅव ऑक्झॅलिक ॲसिड. अँड वी हॅव कर्ड, दही, त्या दह्यामध्ये असतं लॅक्टिक ॲसिड. नाव वी मे सपोज दॅट लॅक्टिक ॲसिड इज मेड फ्रॉम वन टाईप ऑफ शुगर विच इज कॉल्ड ॲज लॅक्टोज. म्हणजे दूध जे असतं त्या दुधामध्ये लॅक्टोज हा शुगरचा एक प्रकार असतो. तर त्याच्यापासून ते ॲसिड तयार होतं, म्हणून त्या लॅक्टोजवरून जे कर्डमध्ये ॲसिड असतं त्याला लॅक्टिक ॲसिड असं नाव मिळालेलं आहे. सो दीज आर दी सम ॲसिड्स विच आर देअर इन दिस सबस्टन्सेस. तर हे आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे. पुढचा आपण पॉईंट पाहूया. द नेक्स्ट पॉईंट इज प्रॉपर्टीज ऑफ ॲसिड. सो under this point we are going to learn the detailed properties of acids. The first property is about its taste. So generally acids are sour in taste. acids जे असतात ते चवीला आंबट असतात. तर ही त्यांची पहिली प्रॉपर्टी. म्हणजे जे खाद्यपदार्थ आपण खाऊ शकतो जर ते आंबट असतील तर त्याच्यावरून आपण हे अनुमान काढू शकतो की त्याच्यामध्ये ॲसिडचं प्रमाण जास्त असलं पाहिजे. सो ॲसिड्स आर सोर इन टेस्ट. दिस इज द फर्स्ट डिस्टिंग्विशिंग प्रॉपर्टी ऑफ ॲसिड. द सेकंड इज विच इज रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ ॲसिड. सो वी हॅव स्टडीड दॅट इन ॲसिड द मेन कन्स्टिट्युएंट इज H positive ion. So acid molecules contain hydrogen ion, that is H positive ion, as a main constituent. म्हणजे तो जो ॲसिड असेल कुठलंही ॲसिड त्याच्यामध्ये मेन कन्स्टिट्युएंट H पॉझिटिव्ह असतो, H पॉझिटिव्ह आयन असतो आणि त्याच्यासोबत इतर मग घटक आलेले असतात. पण त्यामधला मेन घटक जो असतो तो हायड्रोजन असतो विच इज पॉझिटिव्हली चार्ज. देन वी हॅव द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. ॲसिड रिॲक्ट्स विथ मेटल टू फॉर्म हायड्रोजन गॅस. म्हणजे ॲसिडची कुठल्याही मेटलबरोबर जर रिॲक्शन घडवून आली तर त्याच्यापासून हायड्रोजन गॅस रिलीज होतो. We can have example of this one. Suppose HCl, that is hydrochloric acid, when it is reacted to Mg, that is magnesium, which is nothing but a metal. So when hydrochloric acid reacts with magnesium, from that MgCl2 is formed. MgCl2, that is magnesium chloride. मग आता हे इक्वेशन आपल्याला बॅलन्स करावं लागेल. आता इथं आपल्याला स्पष्ट दिसते की हे बॅलन्स नाही आहे, कारण डाव्या बाजूला HClमध्ये क्लोरीनचा एकच ॲटम आहे, पण उजव्या बाजूला आपण Cl2 घेतलेले आहेत. म्हणजे आपल्याला हे बॅलन्स करण्यासाठी इथं 2 HCl घ्यावं लागतील. मग आता हे 2 जे आहेत ते हायड्रोजनसाठी सुद्धा आहेत आणि क्लोरीनसाठी सुद्धा आहेत. मग डाव्या बाजूला 2 क्लोरीनचे ॲटम, उजव्या बाजूला सुद्धा 2 घेतलेत. डाव्या बाजूला 1 मॅग्नेशियम, उजव्या बाजूला सुद्धा 1 मॅग्नेशियम. मग आता राहिलं काय डाव्या बाजूला, तर हायड्रोजनचे 2 ॲटम्स राहिले विच इज रिटन ॲज H2. सो H2 इज द हायड्रोजन गॅस. सो वेन एनी ॲसिड रिॲक्ट्स विथ एनी मेटल, फ्रॉम दॅट द क्लोराईड ऑर ब्रोमाइड कुठलंही एक त्याचं कंपाऊंड तयार होतं आणि त्याच्यासोबत हायड्रोजन गॅस हा रिलीज होतो. सो दिस इज द प्रॉपर्टी, दॅट इज ॲसिड रिॲक्ट्स विथ मेटल टू फॉर्म हायड्रोजन गॅस. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज acid reacts with carbonates and liberates CO2 gas. म्हणजे ज्यावेळेला ॲसिडची एखाद्या कार्बोनेट बरोबर रिॲक्शन होते त्यावेळेला त्याच्यामधून CO2 गॅस रिलीज होतो. तर कार्बोनेट्स याचा अर्थ, जर सपोज इफ वी टेक एक्झाम्पल ऑफ CaCO3, दॅट इज कॅल्शियम कार्बोनेट, ह्याची जर रिॲक्शन आपण कुठल्याही ॲसिडसोबत केली तर त्याच्यापासून CO2 गॅस त्या रिॲक्शनमधून रिलीज होतो. सपोज इफ वी अलाउ कॅल्शियम कार्बोनेट टू रिॲक्ट विथ HCl अगेन, HCl बरोबरच जर त्याची आपण रिॲक्शन घडवून आणली,
Suppose if we take here 2 molecules of HCl. Now here calcium and 2 atoms of chlorine come together to form CaCl2, that is calcium chloride. तर या केमिकल रिॲक्शनमध्ये कॅल्शियम क्लोराईड हे कंपाऊंड तयार होतं. आणखी काय काय तयार होईल? CO3 आहे इथं, त्यामधले कार्बनचा 1 ॲटम आणि ऑक्सिजनचे 2 ॲटम्स हे एकत्र जातात आणि तयार होतो CO2. म्हणजे CO3 मधला 1 ऑक्सिजन इथं शिल्लक राहिला आणि 2 HCl मधले 2 हायड्रोजन शिल्लक राहिले. मग 2 हायड्रोजन आणि 1 ऑक्सिजन यांच्यापासून काय तयार होतं? सो वी नो दॅट वी गेट H2O, that is water, in this reaction. So as you can observe, on the right hand side we have calcium chloride along with CO2. So this is the general product of any of the reaction in which acid and carbonate is involved. म्हणजे ॲसिडची कुठल्याही कार्बोनेट बरोबर रिॲक्शन झाल्यानंतर हा जो आहे CO2 हा गॅस रिलीज होतो. So this is the fourth property. We have another property which is we are very fun. Blue litmus turns red in acid. हे सुद्धा मी सांगितलेलं होतं की लिटमसचे 2 प्रकार आहेत, एक तर ब्लू लिटमस किंवा रेड लिटमस. तर तो जो ब्लू लिटमस आहे तो ॲसिडमध्ये रेड होतो आणि जो रेड लिटमस आहे तो बेसमध्ये ब्लू होतो. सो दिस इज ॲक्च्युली द डिस्टिंग्विशिंग प्रॉपर्टी ऑफ ॲसिड. म्हणजे ह्या प्रॉपर्टीमुळं आपण ॲसिड ओळखू शकतो. ह्या प्रॉपर्टीमुळं ॲसिड इतरांच्यापेक्षा पटकन आपल्याला ओळखता येतात. सो दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज द डिस्टिंग्विशिंग प्रॉपर्टी ऑफ ॲसिड. सो दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ ॲसिड. नाव वी हॅव युजेस. द नेक्स्ट पॉईंट इज युजेस ऑफ ॲसिड्स. याचे उपयोग काय ते आपण थोड्यात वेळात पॉईंट आउट करून घेऊ. द फर्स्ट इज ॲसिड्स आर युज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल फर्टिलायझर्स. केमिकल फर्टिलायझर्स जे असतात तर त्या केमिकल फर्टिलायझर्सच्या प्रोडक्शनमध्ये ॲसिडचा उपयोग होतो. म्हणजे ते केमिकल फर्टिलायझर्स तयार करण्यासाठी ॲसिडची आवश्यकता असते. सो दिस इज द फर्स्ट यूज. नेक्स्ट इज ॲसिड्स आर युज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्सप्लोजिव्स, ऑइल प्युरिफिकेशन, मेडिसिन्स, डाईज अँड पेंट्स. म्हणजे ह्या सगळ्या वस्तू बनवण्यासाठी एक्सप्लोजिव्ज बनवलेले जातात. ते एक्सप्लोजिव्ज तयार करण्यासाठी किंवा ऑइल प्युरिफिकेशन म्हणजे तेल शुद्धीकरण जे आपल्याला करावं लागतं तर त्याच्यामध्ये, किंवा काही औषधं बनवण्यासाठी, आणि कलर किंवा डाईज आणि पेंट्स तयार करण्यासाठी सुद्धा ॲसिडचा उपयोग होतो. सो दिस इज द सेकंड यूज. नेक्स्ट इज हायड्रोक्लोरिक ॲसिड इज युज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिफरंट टाईप्स ऑफ क्लोराईड सॉल्ट्स. म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचे सॉल्ट्स असतात. म्हणजे सॉल्ट्स म्हटल्यानंतर त्यामध्ये वेगवेगळे प्रकारचे एलिमेंट्स असू शकतात. पण क्लोराईड सॉल्ट याचा अर्थ असे सॉल्ट ज्याच्यामध्ये क्लोरीन असतो. फॉर एक्झाम्पल NaCl. NaCl म्हणजे माहिती आपल्याला सोडियम क्लोराईड. त्याला आपण जनरली मीठ असंही म्हणतो. तर त्याच्यामध्ये Cl आहे आणि हे सॉल्ट आहे, त्यामुळे ह्याला म्हणायचं क्लोराईड सॉल्ट. तर अशा पद्धतीचे क्लोराईड सॉल्ट्स तयार करण्यासाठी हायड्रोक्लोरिक ॲसिडचा उपयोग होतो. Then we have the next use of H2SO4. H2SO4, that is the sulfuric acid, which is very reactive and it is used in the batteries. गाडीच्या ज्या बॅटरीज असतात किंवा इलेक्ट्रिक सेल जे असतात तर त्या सेलमध्ये या H2SO4चा उपयोग होतो. कारण आपल्याला माहिती आहे की इलेक्ट्रिक सेलमध्ये किंवा बॅटरीजमध्ये काही केमिकल्स असतात. त्या केमिकल्समध्ये केमिकल रिॲक्शन होऊन त्याच्यापासून इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते. तर त्यामुळं त्या केमिकल रिॲक्शन होण्यासाठी जे काही केमिकल्स असतात त्यातला मेन एलिमेंट असतो तो म्हणजे H2SO4. तो सुद्धा एक ॲसिड आहे. सो दिस इज अगेन द अनदर यूज ऑफ ॲसिड. अँड वी हॅव another use of acid, that is hydrochloric acid, that is dilute hydrochloric acid is used for sterilization of water. So we have one concept here, sterilization. What is sterilization? स्टरलायझेशन म्हणजे काय? पाण्याचं स्टरलायझेशन म्हणजे काय? तर आपल्याला माहिती आहे की आपल्या आजूबाजूला सगळीकडं मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत. मग ते मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स जमिनीमध्ये आहेत म्हणजे मातीमध्ये आहेत, हवेमध्ये आहेत, तसंच पाण्यामध्ये सुद्धा आहेत.
मग ते पाण्यामधले जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत समटाईम्स दे मे बी हार्मफुल फॉर अस, त्यांच्यामुळं आपल्याला अपाय होऊ शकतो किंवा आजार होऊ शकतो, तर त्यांना नष्ट करणं हे आवश्यक असतं. मग अशा पद्धतीचे जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत यांना नष्ट करणं किंवा ह्यांना इनॲक्टिव्ह करणं किंवा ह्यांना मारून टाकणं, ह्याच्यासाठी जी प्रोसेस आहे त्याला म्हटलं जातं स्टरलायझेशन ऑफ वॉटर. अँड इन दॅट प्रोसेस dilute hydrochloric acid is used. So this is the use of hydrochloric acid. And we have another use of acid. Some of the acids are used for making white paper from wood pulp. आपल्याला माहिती की कागद मेनली कशापासून तयार होतो, तर मेनली तो लाकडापासून तयार होतो आणि लाकडापासून तयार करण्यासाठी त्याचा एक पल्प तयार करावा लागतो. पल्प म्हणजे लगदा तयार करावा लागतो. मग त्या लगद्यापासून व्हाईट पेपर तयार करण्याची जी प्रोसेस आहे तर त्या प्रोसेसमध्ये सुद्धा काही ॲसिड्सचा उपयोग होतो. तर हे काही पॉईंट्स आहेत विच आर युजेस ऑफ ॲसिड्स. नाव देर इज अनदर प्रॉपर्टी विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर ॲसिड्स, दॅट इज द कॉन्सन्ट्रेटेड ॲसिड अँड कॉस्टिसिटी ऑफ ॲसिड. मग कॉन्सन्ट्रेटेड ॲसिड म्हणजे काय किंवा ॲसिडची कॉस्टिसिटी म्हणजे काय ते आपण पाहूया. Suppose if we take one example of H2SO4, we know that H2SO4, that's the sulfuric acid. The dissolution of H2SO4 in water generates large amount of heat. म्हणजे पाणी आणि H2SO4 हे जर एकत्र आले तर त्याच्यापासून खूप मोठ्या प्रमाणात उष्णता निर्माण होते आणि ती उष्णता काही वेळा इतकी जास्त असते की त्याच्यामुळं एक्सप्लोजनसुद्धा होऊ शकतं किंवा समजा आपण त्याच्या संपर्कामध्ये आलो आणि ते जर आपल्या हातावर वगैरे उडलं तर त्याच्यापासून आपल्याला जखमासुद्धा होऊ शकतात. आणि याचं महत्त्वाचं कारण ते म्हणजे हा जो H2SO4 आहे इट इज हायली रिॲक्टिव्ह. तो खूप मोठ्या प्रमाणावर रिॲक्टिव्ह आहे. जवळपास तो जगामधल्या प्रत्येक वस्तूशी, केमिकलशी, एलिमेंटशी केमिकल रिॲक्शन करतो. तर त्यामुळं ज्यावेळेला आपल्याला एखादं कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 दिलं जातं त्याच्यामध्ये जर आपण पाणी ओतायचा प्रयत्न केला तर त्याच्यामधून लार्ज अमाऊंट ऑफ हीट जनरेट होते. मग अशा वेळेला हे जे आहे कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 ते आपल्याला डायल्यूट करून वापरता येतं. म्हणजे डायल्यूट केल्यानंतर त्याच्यामधलं जे प्रमाण आहे H2SO4चं ते कमी केलं जातं. मग ते करण्यासाठी काय करायचं तर त्या H2SO4मध्ये पाणी ओतायचं नाही, तर त्यासाठी वेगळी पद्धत आहे. पाणी घेऊन त्याच्यामध्ये थोडं थोडं H2SO4 आपल्याला ओतावं लागतं. तर ती एक प्रोसेस आहे ज्याद्वारे आपण कॉन्सन्ट्रेटेड ॲसिड हे डायल्यूट करू शकतो. म्हणजे ते करण्यासाठी त्या ॲसिडमध्ये पाणी कधी ओतत नाही, तर पाण्यामध्ये ॲसिड थोड्या थोड्या प्रमाणावर ओतलं जातं आणि मग त्याला डायल्यूट केलं जातं. तर हे दोन प्रकार आहेत, डायल्यूट आणि कॉन्सन्ट्रेटेड. कुठल्याही ॲसिडचे हे दोन प्रकार आहेत. कॉन्सन्ट्रेटेड जे ॲसिड असतं त्याच्यामधले हे जे एलिमेंट्स आहेत H असेल, S असेल, O असेल, तर त्यांचं प्रमाण खूप जास्त असतं आणि ते डायल्यूट करतात. याचाच अर्थ त्यांची जी क्रियाशीलता आहे, ॲक्टिव्हिटी जी आहे ती कमी केली जाते. तर हा फरक आहे कॉन्सन्ट्रेटेड आणि डायल्यूटमध्ये. दुसरा एक इथं दुसरी कन्सेप्ट आहे ती म्हणजे कॉस्टिसिटी. व्हॉट इज कॉस्टिसिटी? तर कॉस्टिसिटी म्हणजे अल्कलीज. आता इथं बेसचा आपण विचार करतोय. अल्कलीज म्हणजेच बेस. सो अल्कलीज लाईक सोडियम हायड्रॉक्साईड अँड पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड दे आर स्ट्रॉंग बेसिस अँड दॅट्स वाय दे आर कॉस्टिक इन नेचर. आता या कॉस्टिक या शब्दाचा अर्थ असा आहे की त्या केमिकल सबस्टन्सच्या अशा गुणधर्मामुळं जी आपल्या स्किनशी किंवा आपली स्किन बर्न करू शकते, जाळू शकते, तर तो जो गुणधर्म एखाद्या पदार्थाकडे असेल, केमिकल पदार्थाकडे असेल, तर त्याला कॉस्टिसिटी ही प्रॉपर्टी म्हणतात. सो देअर कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन दॅट इज सोडियम हायड्रॉक्साईड अँड पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड बर्न्स स्किन अँड इट डिकम्पोज प्रोटीन्स इन द स्किन. आपल्या स्किनमध्ये प्रोटीन आहे हे आपल्याला माहिती आहे, तर ते त्यांना डिकम्पोज करतात आणि त्यामुळं आपल्याला तिथं जखमसुद्धा आपल्या त्वचेवर होऊ शकते. सो दीज आर दी टू कन्सेप्ट्स, concentrated acid and causticity of acids. So these are the some concepts regarding the concentration of that substance. Now let us have the next point, that is base, or it is also called as alkali. Now unlike acid, alkali is a substance whose water solution gives hydroxide ion. Now here one basic difference we must understand. Here hydroxide ion is represented by OH negative
जो आपण ॲसिडमध्ये पाहिला होता तो होता H पॉझिटिव्ह. इट इज हायड्रोजन आयन अँड इट इज इन बेस वी हॅव हायड्रॉक्साईड आयन. वी मस्ट अंडरस्टँड दॅट O अँड H दे आर नॉट डिफरंट फ्रॉम इच अदर. म्हणजे O आणि H ऑक्सिजन आणि हायड्रोजन हे आपण एकमेकापासून वेगळं करू शकत नाही. तर तो एकत्रित जो ग्रुप आहे O आणि Hचा, म्हणजे एक ऑक्सिजनचा ॲटम आणि एक हायड्रोजनचा ॲटम, याच्यापासून जो तयार होतो त्याला आपण हायड्रॉक्साईड आयन असं म्हणतो. सो अल्कली इज अ सबस्टन्स हुज वॉटर सोल्युशन गिव्स हायड्रॉक्साईड आयन, दॅट इज OH निगेटिव्ह आयन. सो हिअर ऑल्सो वन एक्झाम्पल इज गिवन. NaOH, that is the aqueous solution of NaOH, gives Na positive and OH negative. So OH negative is hydroxide ion and Na positive is the sodium ion. तर त्याच्यामध्ये हे ज्यावेळेला याचं NaOHचं म्हणजे सोडियम हायड्रॉक्साईडचं आपण ॲक्वेस सोल्युशन तयार करतो किंवा वॉटर सोल्युशन तयार करतो, त्यावेळेला त्याच्यामधून हा जो OH निगेटिव्ह ग्रुप आहे म्हणजेच हायड्रॉक्सिड ग्रुप आहे तो बाहेर केला जातो, तो वेगळा केला जातो. सो दीज आर कॉल्ड ॲज बेसेस ऑर अल्कलीज. मग याचे एक्झाम्पल्स आपण काय पाहू शकतो. एक तर आपण घेतलेच इथं NaOH, दॅट इज सोडियम हायड्रॉक्साईड, ऑर वी हॅव KOH, दॅट इज पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड, वी हॅव NaOH, or we have another NH4OH. So NaOH, that's sodium hydroxide, KOH potassium hydroxide, NH4OH ammonium hydroxide. या प्रत्येकामध्ये एक कॉमन एलिमेंट आहे OH, that is the hydroxide group. So these are the examples of bases. तर यांना आपण बेसिस म्हणतो. आता काही बेसिसची ही काही एक्झाम्पल्स आहेत बघा. फर्स्ट इज कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड, देन वी हॅव पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड, सोडियम हायड्रॉक्साईड, मॅग्नेशियम हायड्रॉक्साईड, अमोनियम हायड्रॉक्साईड. तर ही काही एक्झाम्पल्स आहेत जी आपल्या टेक्स्टमध्ये सुद्धा दिलेली आहेत. आता पुढचा आपण पॉईंट घेऊया, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलीज ऑर प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस. द फर्स्ट इज अल्कलीज आर bitter in taste, which is unlike to acid. ॲसिड हे चवीला आंबट असतात पण अल्कलीज चवीला बीटर म्हणजे कडू असतात. तर ही त्यांची पहिली मेन प्रॉपर्टी ज्याच्याद्वारे आपण त्या अल्कलीज ओळखू शकतो. सेकंड प्रॉपर्टी इज दे आर स्लिपरी. स्लिपरी म्हणजे जर आपण त्यांना स्पर्श करण्याचा प्रयत्न केला तर ते घसरट आपल्याला वाटतं थोडंसं, ते स्लिपरी आपल्याला जाणवतात आपल्या हाताला. So this is the second property. Then the next property which is there in the definition also, alkali contains hydroxide OH negative as a main constituent. Then we have the next property, metal oxides are generally alkaline in nature. म्हणजे कुठल्याही मेटलचं ऑक्साईड जर आपण घेतलं तर ते जनरली अल्कलाईन असतं नेचरमध्ये. फॉर एक्झाम्पल सपोज इफ वी टेक एक्झाम्पल ऑफ MgO दॅट इज मॅग्नेशियम ऑक्साईड. तर ते नेचरमध्ये त्याचं जे नेचर आहे ते अल्कलाईन असतं. या जगामध्ये कुठलेही पदार्थ ते दोनच प्रकारचे त्यांचं नेचर असतं, एक तर ॲसिडिक असतं किंवा बेसिक असतं किंवा अल्कलाईन असतं, आणि जे ह्या दोन्हीमध्ये नसतात ते न्यूट्रल असतात. तर हे जे आहेत मेटल्सचे ऑक्साईड तर ते अल्कलाईन असतात. तर ही एक प्रॉपर्टी आहे या अल्कलीजची. त्यानंतर आता इथं काही एक्झाम्पल्स दिलेत बा. या बाजूला काही अल्कलीज दिलेत, त्यांचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला दिला आहे आणि त्यांचा यूज दिला आहे. हे आपण थोडक्यात इथं पाहू. द फर्स्ट इज सोडियम हायड्रॉक्साईड विच इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज कॉस्टिक सोडा. इट्स मॉलिक्युलर फॉर्म्युला इज NaOH विच इज यूज्ड इन वॉशिंग सोप. जो साबण तयार केला जातो त्याच्यामध्ये त्याचा उपयोग होतो. द नेक्स्ट इज पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड विच इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ पोटॅश. The molecular formula is KOH, which is again used in the making of soap and shampoo. Then we have calcium hydroxide or it is called as lime water. त्याला आपण जनरल भाषेमध्ये लाईम वॉटर असंही म्हणतो. The molecular formula of its is CaOH twice and it is used for white washing, म्हणजे कलर करण्यासाठी याचा उपयोग होतो. Then we have magnesium hydroxide or which is also called as milk of magnesia. Molecular formula is MgOH twice and it is acidity resistant medicine. याला आपण अँटासिड्स असंही म्हणतो.
आता हे नेमकं काय आहे ॲसिडिटी रेजिस्टंट मेडिसिन हे आपण पुढे पाहणारच आहोत. आत्तापुरतं फक्त एवढंच लक्षात ठेवा आहे. देन वी हॅव अमोनियम हायड्रॉक्साईड NH4OH अँड इट इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलायझर्स. आता फर्टिलायझर्स तयार करण्यासाठी NH4OH हेच का वापरलं जातं, इतर हे का वापरलं जात नाही, तर ह्याचं एक बेसिक लॉजिक असं आहे. आपल्याला माहिती आहे की प्लांट्स जे आहेत त्या प्लांट्सच्या ग्रोथसाठी सगळ्यात महत्त्वाचा घटक कुठला, तर नायट्रोजन. आपलं जे अन्न असतं त्याच्यामध्ये प्रोटीन असतं, त्या प्रोटीनमध्ये सुद्धा नायट्रोजन हा मेन कन्स्टिट्युएंट आहे. मग प्लांटला स्वतःचं अन्न तयार करण्यासाठी नायट्रोजनची आवश्यकता असते. अँड वी नो दॅट इन एअर अबाउट 78% ऑफ नायट्रोजन इज देअर. बट प्लांट्स कॅनॉट टेक द नायट्रोजन विच इज इन द गॅसेस फॉर्म. त्या ज्या वनस्पती आहेत त्या हवेमधला हा जो नायट्रोजन आहे तो ॲब्सॉर्ब करून घेऊ शकत नाहीत, कारण तशी सिस्टीम त्यांच्याकडे नाही. मग काय करायला पाहिजे, हा जो नायट्रोजन आहे त्याचं कंपाऊंडमध्ये रूपांतर केलं पाहिजे. आणि ते कंपाऊंडमध्ये रूपांतर केल्यानंतर प्लांट्स त्यांना ॲब्सॉर्ब करून घेऊ शकतात जमिनीमधून. मग हे जे कंपाऊंडमध्ये रूपांतर करणं आहे तर तो त्यातलाच एक कंपाऊंड आहे, तो म्हणजे NH4OH, कारण याच्यामध्ये N आहे, N फॉर नायट्रोजन. तर त्यासाठी या अमोनियम हायड्रॉक्साईडचा उपयोग फर्टिलायझर्स बनवण्यासाठी केला जातो, कारण याच फर्टिलायझर्सचा उपयोग करून वनस्पती जोमानं वाढू शकतात. तर हे काही अल्कलीज आहेत ज्याचे काही युजेस आपण पाहिले. नाव द नेक्स्ट पॉईंट इज न्यूट्रलायझेशन. नाव वी आर गोइंग टू लर्न व्हॉट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ॲसिड अँड बेस. सपोज इफ वी हॅव ॲसिड अँड इफ वी हॅव अ बेस, then what result we should get? That process is called as a neutralization. Let's have the definition. We know that acid contains H positive, that is hydrogen ions, and base contains OH negative, that is hydroxide ion. So here the clear difference is there, hydrogen ion and hydroxide ion. Suppose if we allow them to combine, that is when acid and bases or acid or alkali is combined, from that we get salt and water. ज्यावेळेला ॲसिड आणि बेस हे एकत्र येतात त्यावेळेला त्यांच्यापासून सॉल्ट आणि वॉटर हे आपल्याला मिळतं. सो वी कॅन राईट दिस मॅथमॅटिकली ॲज ॲसिड प्लस बेस विच गिव्स सॉल्ट अँड वॉटर. सो वेन ॲसिड कंबाइन्स विथ बेस, सॉल्ट अँड वॉटर इज फॉर्म. We have one example of this, that is when HCl, that is hydrochloric acid, is reacted with NaOH, that is sodium hydroxide. As we know that HCl is acid, NaOH is a base. When they react chemically, from that NaCl is formed, that is Na from NaOH and Cl from HCl come together to form NaCl, and the remaining elements, that is OH and H, that is two atoms of hydrogen and one atom of oxygen, come together to form H2O, that's the water. So this is the example by which we can illustrate the neutralization process, that is when acid and base come together, salt and water are formed. So this process is called as neutralization, as the substances which we get, that is sodium chloride and water, they are neither acidic nor basic. म्हणजे ॲसिड आणि बेस हे ज्यावेळेला एकत्र येतात त्यावेळेपासून जे नवीन दोन सबस्टन्सेस तयार होतात ते ॲसिड पण नसतात आणि बेस पण नसतात, त्यामुळं त्यांना न्यूट्रल सबस्टन्सेस असं म्हटलं जातं. म्हणून या प्रोसेसला म्हटलं जातं न्यूट्रलायझेशन. सो दिस केमिकल रिॲक्शन इज कॉल्ड ॲज न्यूट्रलायझेशन. नाव वी हॅव सम day-to-day life examples of some acids and bases. The first is hydrochloric acid is present in our stomach. It helps to ease digestion process. म्हणजे जे अन्नपचन ही जी प्रोसेस आहे ती प्रोसेस होण्यासाठी या हायड्रोक्लोरिक ॲसिडचा उपयोग होतो, जे आपल्या पोटामध्ये नॅचरली असतं. म्हणजे ज्या वेळेला आपण एखादी वस्तू एखादा पदार्थ खातो त्या वेळेला हायड्रोक्लोरिक ॲसिड हे सिक्रेट होत असतं. कशासाठी? टू ईज द डायजेशन प्रोसेस, म्हणजे पचनाची प्रक्रिया सोपी होण्यासाठी हे सिक्रेट होत असतं. पण हेच जर आपण काही वेळेला जास्त प्रमाणात खाल्लं किंवा वेळी अवेळी खाल्लं तर त्या प्रमाणात हे हायड्रोक्लोरिक ॲसिड रिलीज होतं आणि त्यामुळं
जितकं ॲसिड रिलीज व्हायला पाहिजे किंवा सिक्रेट व्हायला पाहिजे त्याच्यापेक्षा जास्त प्रमाणात एक्सेसिव्ह प्रमाणात ते रिलीज होतं आणि मग आपल्या शरीरामध्ये त्या ॲसिडचं प्रमाण वाढल्यामुळं जे होतं त्याला आपण म्हणतो हायपर ॲसिडिटी. आता ही हायपर ॲसिडिटी कमी करायची असेल तर काय केलं पाहिजे आपल्याला, त्याला न्यूट्रल केलं पाहिजे. आत्ताच आपण बघितली प्रोसेस न्यूट्रलायझेशनची. ॲसिडचा इम्पॅक्ट कमी करायचा असेल तर आपल्याला बेस मिळवावा लागतो. आणि इथं ज्यावेळेला आपल्याला ॲसिडिटी होते किंवा हायपर ॲसिडिटी होते त्यावेळेला त्याचा इफेक्ट कमी करायचा असेल तर आपल्याला बेस आपल्या शरीरामध्ये घेतला पाहिजे. आणि तो बेस म्हणजेच ते औषध घेतलं जातं मिल्क ऑफ मॅग्नेशिया विच इज MgOH टॉईस, मॅग्नेशियम हायड्रॉक्साईड. हे जे आहे हे अल्कलाईन मेडिसिन आहे, हे बेसिक मेडिसिन आहे विच न्यूट्रलायझेस द एक्सेस ॲसिड प्रेझेंट इन द स्टमक. म्हणजे ॲसिडिटी ज्यावेळेला होते त्यावेळेला हे जे एक्सेस झालेलं असतं हायड्रोक्लोरिक ॲसिड तर त्याला ते न्यूट्रलाइज करतं आणि मग आपली ती ॲसिडिटी बरी होते. तर हे एक एक्झाम्पल आहे न्यूट्रलायझेशनचं जे आपण डे टू डे लाईफमध्ये पाहू शकतो. देर इज अनदर एक्झाम्पल, द ॲसिडिटी ऑफ सॉईल which increases due to excessive use of chemical fertilizers. So to overcome that problem under the guidance of agriculturists, limestone or lime water is mixed in the acidic soil. म्हणजे तो जो प्रॉब्लेम आहे ॲसिडिटी जमिनीची वाढलेली ती कमी करण्यासाठी जे शेतीतज्ञ असतात, कृषीतज्ञ असतात, त्यांच्या सल्ल्यानं लाईमस्टोन किंवा लाईम वॉटर किती प्रमाणात मिसळायला पाहिजे त्याची चर्चा करून ती जी ॲसिडिक झालेली सॉईल असते तर त्याला व्यवस्थित करता येऊ शकतं. तर हे आणखी एक एक्झाम्पल आहे. सच अल्कलाईन सबस्टन्सेस न्यूट्रलायझेस एक्सेस ॲसिड प्रेझेंट इन द सॉईल. इथंसुद्धा त्याच पद्धतीनं जे ॲसिडचं प्रमाण वाढलेलं असतं जमिनीमधलं ते कमी करण्याचं काम हे सबस्टन्सेस करत असतात. सो नाव वी हॅव सम होमवर्क फॉर दिस. विथ दिस वी एंड दिस टॉपिक. नाव these are the some examples which are there in the exercise you have to solve this. आता इथं पहिल्यामध्ये काय दिलं बघा, हे काही सोल्युशन्स दिलेत 1, 2, 3 आणि इथं लिटमस, फिनॉफ्थिलीन, मिथिल ऑरेंज हे दिलेलं आहे. आणि आपल्याला प्रश्न असा विचारला आहे की हे पहिलं सोल्युशन काय आहे, ॲसिड आहे की अल्कली आहे. आता फिनॉफ्थिलीनचा कलर जो आहे तो नो चेंज आपल्याला इथे दिला आहे. मग इथं एक चार्ट आपल्या पुस्तकामध्ये बघा, फिनॉफ्थिलीन त्याचा ओरिजिनल कलरलेस असतो, तो ॲसिडमध्ये त्याचा कलरलेसच राहतो आणि बेसमध्ये किंवा अल्कलीमध्ये तो पिंक होतो. पण इथं आपल्याला दिलं आहे की फिनॉफ्थिलीनमध्ये कुठलाही कलर चेंज होत नाही. याचा अर्थ हे जे सोल्युशन आहे ते ॲसिडच असलं पाहिजे, कारण ॲसिडमध्ये फिनॉफ्थिलीनचा कलर चेंज होत नाही. दुसरं सोल्युशन दिलं आहे त्याच्यामध्ये मिथिल ऑरेंजचा कलर दिला आहे. मिथिल ऑरेंज कलर टर्न्स रेड, म्हणजे मिथिल ऑरेंज हा जो कलर आहे तो रेड होतो. मग आता इथं मिथिल ऑरेंजचा ओरिजिनल कलर ऑरेंज आहे, ॲसिडमध्ये तो पिंक होतो आणि अल्कलीमध्ये तो येलो होतो. तर पिंक रेड याचा अर्थ आपण पिंक गृहीत धरू शकतो. म्हणजे पिंक कशामध्ये होतो, तोही ॲसिडमध्ये होतो. त्यामुळे हे दुसरं सोल्युशनसुद्धा ॲसिड असलं पाहिजे. आणि तिसरं सोल्युशन दिलं आहे ज्याच्यामध्ये लिटमसचा जो कलर आहे म्हणजे रेड लिटमसचा कलर चेंज होऊन ब्लू होतो. रेड लिटमस टर्न्स ब्लू. मग रेड लिटमस ब्लू कशात होतो, इथं लिटमसचे जे दोन कलर आहेत ब्लू आणि रेड त्याच्यामध्ये रेड लिटमस ब्लू होतो तो म्हणजे अल्कलीमध्ये. म्हणजे हे जे तिसरं सोल्युशन आहे ते असलं पाहिजे अल्कली. तर या पद्धतीनं आपण हा होमवर्क कंप्लीट करू शकतो. आणखी एक होमवर्क आहे तुम्हाला याच पद्धतीनं हा कंप्लीट करता येईल. इथं लाईम ज्यूस दिला आहे, NH4OH आहे, HCl आहे आणि नायट्रिक ॲसिड आहे. तर हे सबस्टन्सेस कुठले आहेत त्याच्यामध्ये रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फिनॉफ्थिलीन, मिथिल ऑरेंज आणि नेचर ऑफ द सोल्युशन हे सगळ्यात शेवटी आपल्याला ठरवायचं. म्हणजे लाईम ज्यूस जर आपण घेतला तर त्याच्यामध्ये रेड लिटमसचा कलर काय होईल ते लिहायचे, ब्लू लिटमसचा कलर काय होईल, फिनॉफ्थिलीनचा कलर चेंज होईल किंवा काय झाला तर कोणता होईल, हे अशा पद्धतीनं आपल्याला हा चार्ट कंप्लीट करायचा आहे. तर हा एक होमवर्क घ्या, हा तुम्ही कंप्लीट करा यावर आधारित. आणखी पुढचा एक क्वेश्चन आहे, राईट द केमिकल नेम्स फ्रॉम गिव्हन फॉर्म्युली. प्रत्येकाचं केमिकल नेम आपल्याला लिहायचं आहे. पहिला दिला आहे H2SO4, ते आपल्याला माहिती आहे, इट इज सल्फ्युरिक ॲसिड. देन वी हॅव CaOH ट्वाईस, इट इज कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड. देन वी हॅव HCl
which is hydrochloric acid, as we know. NaOH, that's sodium hydroxide. Then we have KOH, that is potassium hydroxide. Then we have NH4OH, अमोनियम हायड्रॉक्साईड. तर अशा पद्धतीने ह्या प्रश्नांची उत्तरं जे आपल्या टेक्स्टमध्ये एक्सरसाइजमध्ये दिलेली आहेत ते कंप्लीट करा एक्सरसाइज. आणखी एक क्वेश्चन आपण इथं पाहूया. क्लासिफाय फॉलोइंग सबस्टन्सेस इन टू ॲसिडिक, बेसिक ऑर न्यूट्रल. म्हणजे खाली काही जे सबस्टन्सेस दिलेत ते ॲसिडिक कोणते आहेत, बेसिक कोणते आहेत आणि न्यूट्रल कोणते आहेत हे आपल्याला ओळखायचं आहे. मग ॲसिडिक, बेसिक आणि न्यूट्रल असे 3 कॉलम आपण करून घेऊ शकतो इथं. पहिला जो आहे HCl, which has H as a main constituent, so it must be acidic. NaCl, now it is a salt which is neither acidic nor basic, that's why it must be neutral, त्यामुळे हा न्यूट्रल असला पाहिजे. MgO हा सुद्धा न्यूट्रल असणार आहे कारण याच्यामध्ये हायड्रोजन आयन किंवा हायड्रॉक्साईड आयन कोणताच नाही. देन वी हॅव KCl, potassium chloride, it is also neutral. CaO, calcium oxide, it is also neutral. H2SO4, sulfuric acid, it must be acidic. Then we have HNO3, nitric acid, it must be also acidic. Water, which is neutral, which is quite obvious, and Na2CO3, sodium carbonate, which is also a neutral. So like this we can classify these substances into acidic, basic or neutral groups. तर हे काही क्वेश्चन्स आहेत हे कंप्लीट करा. आणखी एक क्वेश्चन हा सुद्धा आपण याच्यावर सुद्धा एक्झाम्पल बघितले. सुरुवातीलाच आपण पाहिलं होते की कोणत्या सबस्टन्समध्ये कोणतं ॲसिड असतं, तर हेही कंप्लीट करा. आणखी एक क्वेश्चन होमवर्कसाठी तुम्हाला असा आहे, डिस्टिंग्विश बिटवीन ॲसिड अँड बेस. म्हणजे आत्तापर्यंत आपण ॲसिडच्या काही प्रॉपर्टीज पाहिल्या, बेसच्या काही प्रॉपर्टीज पाहिल्या, त्याच्यावर आधारित हा प्रश्न तुम्ही सोडवायचा आहे. डिस्टिंग्विश बिटवीन ॲसिड अँड बेस. तर हा क्वेश्चन असेल आपल्या होमवर्कसाठी. सो विथ दिस टॉपिक एंड्स. हा आपण टॉपिक इथं संपवतोय. याच्यावरचा एक्सरसाइज कंप्लीट करा आणि आता आपण इथं थांबूया. भेटूया पुढच्या एखाद्या अशाच लाईव्ह सेशनमध्ये. तोपर्यंत टेक केअर. बाय बाय.